बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम उत्ते आमीन। प्यारे भराओ ते भैनों, अज रोज़ियां दे तीसरे हफ्ते का सोमवार है ते अज पाकमा कलीसिया सानू पाक कलाम दे विचों दो पाठ सुनने के लिए दिंदी है। अज का पहला पाठ राजियां दी दूजी पुस्तक उसका 5वां अध्याय 1 तो 15 आयत अते अज का दूजा पाठ लूका दी अंजील उसका चौथा अध्याय 24 तो लैके 30 आयत तक। आओ असी पूरे अदब दे नाल इन्हां पाठां नूं सुणीए, उहदे ते मनन करिए अते इन्हां पाठां दे विचों अपने जीवन दे लई संदेश प्राप्त करिए। पाठ पहला राजियां दी दूसरी पुस्तक विचों उसका 5 बाब 1 तो 15 आयत तक। नमान आराम दे राजा दा सेनापति सी। उसका आराम दे राजा दे दरबार विच वड्डा मान सी अते उसका हर थां आदर किया जाता सी, क्योंकि उस दे द्वारा प्रभु ने आरामी सैना नूं जित दिती सी। सो वो एक वड्डा योद्धा सी, पर उस नूं कोड़ दा रोग सी। आरामी सैना ने एक वार इसराइल दे इलाके उत्ते चढ़ाई की अते वो उत्थों कुछ लोकां नूं गुलाम बना के लै गए, जिन्हां विच एक छोटी जही इसराइली कुड़ी भी सी, जो नामान दी पत्नी दी दासी बनी। एक दिन उस छोटी कुड़ी ने अपनी मालकन नूं कहा, काश कि मेरा मालक साडे सामरिया दे नबी कोल जांदा। वो नबी मेरे मालक दी बीमारी नूं दूर कर सकता है। जदों नामान नूं पता लगा तां उसने जाके राजा नूं ये गल दसी। राजा ने कहा, तू इसराइल दे राजा कोल जा, मैं उस नूं इस संबंध विच एक पत्र लिख दिंदा हाँ। सो नामान ये चीज़ां अपने नाल लैके गया। 30,000 चांदी दे सिक्के, 6,000 सोने दे सिक्के अते 10 जोड़े कपड़ियां दे। राजे ने जो पत्र इसराइल दे राजा नूं लिखिया, उस विच लिखिया सी, इस पत्र द्वारा तू जान जावेगा कि मैं अपने सेवक नामान नूं तेरे कोल घल्लिया है, जिस नूं कोड़ दा रोग है। मैं चाहुंदा हाँ कि तू उस दा ये रोग दूर कर दे। पर जदों इसराइल दे राजा ने ये पत्र पढ़िया तां उसने अपने कपड़े फाड़ सुट्टे अते उसने दुख ते हैरानगी विच कहा, आरामी राजा किस तरह कह सकता है कि मैं इस आदमी दा रोग दूर करां? कि वो सोचता है कि मैं परमेश्वर हाँ, जो जीवन ते मौत दे सकता है? इस तो साफ प्रगट है कि आरामी राजा मेरे नाल लड़न दी विਉਂਤ बना रहा है। जदों ये खबर परमेश्वर दे बंदे अलीशा नूं मिली तां राजा ने अपने कपड़े फाड़ सुटे। तां उसने राजा कोल ये संदेश घल्लिया, तू इन्ना दुखी क्यों है? तू उस आदमी नूं मेरे कोल घल, मैं उस नूं दसांगा कि इसराइल विच कोई नबी है। सो नामान अपने घोड़ियां ते रथां नाल गया अते अलीशा दे घर दे बूहे अगे जाके खड़ा हो गया। अलीशा ने अपने घर दे अंदरों ही अपने सेवक द्वारा बाहर खड़े नामान नूं कहा, जाके यरदन दरिया विच 7 वार चुब्भी मार, तां तू अपने कोड़ तो बिल्कुल साफ हो जावेगा। पर नामान ये सुन के गुस्से नाल उथों वापस चल पिया। उसने कहा, मैं सोचदा सां कि वो घट तो घट बाहर तां आवेगा अते प्रभु अपने परमेश्वर अगे मेरे लिए प्रार्थना करेगा अते फिर वो मेरे कोड़ वाली थां उत्ते अपना हथ फेरेगा अते इस तरह मैनू चंगा करेगा। कि साडे अपने दमिश्क दे दरिया अथाना ते फरात यरदन दरिया तो चंगे नहीं? मैं उन्हां विच नहा के भी तां शुद्ध हो सकदा हाँ। पर उस दे नौकर
ਉਸ ਕੋਲ ਨਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਮਾਲਕ, ਜੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ, ਇਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਨਮਾਨ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਸ ਵਰਗਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੇਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਏਲੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਦੋਨ ਦੇ ਸੈਰਾਫੇਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਬੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋੜੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਮਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਿਨਾਗੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਭਰਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੰਜੀਲ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹਾਨ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨਬੀ ਹੈ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਅਲੀਸ਼ਾ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਦੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੀਪੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਪੀ ਵਿਚਲਾ ਤੇਲ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਏਲੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਬੀ ਹੈ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਕਫਰਨਾਹਮ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋੜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਨਾਮਾਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ 7 ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਗਾਵੇ। ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 7 ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਗਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਮਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਮਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ। ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਨਹਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋढ़ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਮਨ ਦੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਕਿ ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦਾ, 7 ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮਨ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਟੁੱਬੀ ਲਾਈ, ਨਾਮਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਕੋढ़ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਿਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੋਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੋढ़ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਠਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਮਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਮਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਚਕਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਕਾਰੀਏ ਨਾ। ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾਸਾਂ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਆਟਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।